Hello students, welcome to 9th standard English class unit 1 supplementary reader The Envious Neighbor. The Envious Neighbor was written by Andrew Lang. He was a Scottish poet, novelist, literary critic and contributor to the field of anthropology. Anthropology means a study of human societies and culture and their development. He was best known as collector of folk and fairy tales. Some of his famous stories are Alibaba and the 40 Thieves, Beauty and the Beast, The Arabian Nights, The Pink Fairy Book, The Poison Apple, The Cat Story, etc. The Envious Neighbor was one of the folk tales of Andrew. It is a Japanese folk tale. Let me give a small intro about the title, The Envious Neighbor. என்வியஸ்னா மீனிங்னா பொறாமைப்படுத்தவர், நெய்பர்ன்றா பக்கத்து வீட்டுக்கார். ஸோ அதனால் என்னென்னா பொறாமைப்படுத்த பக்கத்து வீட்டுக்கார். It is about two neighbors and how their character changed their lives because of the dog. Let us move on to the story, students. In the old days, there lived an honest man with his wife who had a pet dog, which they used to feed with the fish and tit-bit from their own kitchen. One day, as the old folks went out to the work in their garden, the dog went with them and began playing about. All of a sudden, the dog stopped short and began to bark, bow, wow, wow, wagging his tail violently. Glossary for this paragraph. Tit-bit means a small pieces of tasty food. Wagging means moving or causing to move rapidly to and fro. முற்காலத்தில் ஒரு நேர்மையான மனிதரும் அவரோட மனைவியும் வாழ்ந்து வந்தாங்க. அவங்களுக்கு குழந்தையிலனால ஒரு செல்ல பிராணியாக ஒரு நாய்க்குட்டியை வளர்த்து வந்தாங்க. அந்த நாய்க்குட்டிக்கு மீன், கிச்சனில் இருக்கிற சின்ன சின்ன துண்டுகள் சாப்பாடெலாம் கொடுத்து வளர்த்து வந்தாங்க. ஒரு நாள் அந்த தம்பதியர் அவங்க தோட்டத்துக்கு வேலைக்கு போனாங்க. அவங்களோடையே இந்த நாய்க்குட்டியும் போச்சு. அங்கே விளாண்டுட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நாய்க்குட்டி ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு குலைக்க ஆரம்பிக்குது. குலைக்க ஆரம்பிக்காம இல்லாமல் வாழையும் வேகமாக ஆட்டிகிட்டு இருந்தது. The old people thought that there must be something nice to eat under the ground. So they brought a spade and began digging. When lo and behold, the place was full of gold pieces and silver and all sorts of precious things, which had been buried there. So they gathered the treasure and after giving alms to the poor, bought themselves rice fields and corn fields and became wealthy people. The glossary for this paragraph. Dig means break up and move earth with a tool. Precious means of a great value. Treasure means a quantity of precious objects. Alam means money or food given to poor people. இந்த வயதான தம்பதியர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இங்கே ஏதோ நல்லது இருக்கும் போல் அதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு. அதனால தான் அந்த நாய் அந்த இடத்துல நின்றுட்டு குலைக்குது. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மண்வெட்டி எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே நோண்டுறாங்க. நோண்டும் போது பார்க்குறாங்க, ஆச்சரியப்பட்டு, வா அங்கே அந்த இடம் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா கோல்டு, சில்வர், விலை உயர்ந்த பொருட்கள்லாம் அங்கே பார்த்து அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க. இதெல்லாம் அந்த இடத்துல புதைஞ்சிருந்தது. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஏழைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இவங்களும் நெல் வயலும் மற்றும் சோளக்கதிர் வயலும் வாங்கி அவங்களும் பெரிய பணக்காரங்களாக ஆயிட்டாங்க. Now, in the neighboring house, there dwelt a covetous and stingy old couple, who, when they heard what had happened, came and borrowed the dog and having taken him home, prepared a great feast for him and said, "If you please, Mr. Dog, we should be much obliged to you if you would show us a place with a plenty of money in it." The glossary for this paragraph. Dwell means live in a specific place. Covetous means having or showing a great desire to possess something belonging to someone else. Stingy means ungenerous. Oblige means make someone legally or morally bound to do something. இப்போ நேர்மையான தம்பதியர் வீட்டு பக்கத்தில் இன்னொரு வயதான தம்பதியர்கள் வாழ்ந்து வந்தாங்க. அவங்க எப்படிப்பட்டவன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு பொறாமை பிடிச்சவங்களும் ஒரு கஞ்சத்தனமான ஒரு கப்புள். இவங்களுக்கு எல்லா விஷயம் கேள்விப்பட்டோன்னா அந்த நாய் கோல்டு, சில்வரு நிறைய பொருட்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இவங்களுக்கும் ஆசை வந்தது. அதனால் அந்த நாயை கடன் கேட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு. அப்போ அந்த நாய்க்கு நல்ல ஒரு சாப்பாடை கொடுத்து அவர் சொல்கிறாரு, நீ நிறையா மணி இருக்க இடத்த எங்களுக்கு காட்டு, அப்போ நாங்கள் உமக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருப்போம் என்று அவர் சொல்கிறாரு அந்த நாய்க்கிட்ட. The dog, however, who up to that time had received nothing but cuffs and kicks from his host, would not eat any of the dainties which they set before him. So the old people began to get cross and putting a rope around the dog's neck, led him out into the garden, but it was all in vain. He let them lead him where they might. Not a sound would the dog utter.
He had no wow for them. At last, however, the dog stopped at a certain spot and began to sniff. The meaning for dainty means something good to eat, cross means annoyed, vain means useless. இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த பொறாமை பிடிச்ச கப்புள்கிட்ட அந்த நாய் எதையும் வாங்கிக்கொள்ள எதையும் பெற்றுக்கொள்ள. அவங்கள்ட்ட வாங்கினதே பார்த்தீங்கன்னா கப்ஸ் அண்ட் கிக்ஸ் தான். கப்ஸ்ன்றது கட்டி போகிறதும், கிக்ஸ்ன்றது உத தான் அவங்கள்ட்ட இந்த வாங்கிச்சு. அதுவும் இல்லாமல் அங்கே டெலிஷியஸான ஃபுட்டு வச்சுருந்தாங்க இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி, அந்த நாய் சாப்பிடவே இல்லை. ஸோ அதனால் அந்த ஓல்டு கப்புளுக்கு கொஞ்சம் கோபமும் வருத்தமும் தான். க்ராஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிலுவை கிடையாது, கோபமும் வருத்தம். அந்த கோவத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க நாயோட கழுத்தில் கயிறை கட்டி தரத்தனி இழுத்துட்டு வராங்க கார்டனுக்கு. பட் அதுவுமே அவங்களுக்கு வேஸ்ட்டு தான். ஏன்னா அந்த நாய் அவங்க வச்ச சாப்பாடும் சாப்பிடல, அவங்க சொன்ன செயலுமே செய்யலை. அந்த நாய் அங்கங்கே அவங்க இழுத்துட்டு போனாங்க, அந்தந்த இடத்துக்குலாம் போயிடுச்சு. ஒரு சவுண்டும் கொடுக்கல, அது இல்லாமல் குலைக்கவும் செய்யலை. கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய் ஒரு இடத்துல போய் நின்றுட்டு அந்த தலையை மோந்து பார்த்துட்டு நின்றுட்டுருக்குது. ஸோ திங்கிங் தட் திஸ் மஸ்ட் ஷுவர்லி பி த லக்கி பிளேஸ், they dug and found nothing but a quantity of dirt and nasty offal, over which they had to hold their noses. Furious at being disappointed, the wicked old couple seized the dog and killed him. Dirt means mud or dust. Offal means internal organs of an animal used as food. Furious means extremely angry. Wicked means evil or morally wrong. Seize means take hold of suddenly. அந்த நாய் வந்து தரையில் மோந்து பார்க்குறது இந்த பொறாமை பிடிச்ச கப்புள் பார்த்தோன்னா ஒரே சந்தோஷம். ஓ இதான் நம்ம லக்கி பிளேஸ் போல், நமக்கு கோல்டு சில்வர் பணம்லாம் கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த சந்தோஷத்தோடு போய் மண் வெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து தோண்ட ஆரம்பிக்கிறேன். தோண்டும் போது அவங்களுக்கு கிடைச்சது என்ன பார்த்திங்கன்னா குப்பையும் தூசி, அது இல்லாமல் ஒரு நாத்தம், நாஸ்டி ஆஃபல்னு போது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மீனெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவோம் இல்லையா, அதில் இருக்கிற வேஸ்ட்டெலாம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம தூக்கி போடுவோம். தூக்கி போடும்போது அதை மண்ணை போட்டு தான் மூடுவோம், ஏன்னா எதுவும் எடுத்து தின்றக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. அது நாள் ஆகும்போது என்னென்னா அது உள்ளுக்குள்ளே போனோன்னா அது ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கும் இல்லையா. நார்மலாகவே கொஞ்ச நாள் நம்ம மீன் வந்து அந்த குப்பையெல்லாம் வச்சுருந்தோன்னா நாற்றடிக்கல. அப்போ அது தோண்டி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல தான் போய் நாய் நின்றுருக்கு. இவங்க சந்தோஷத்தில் அதை நினச்சிக்கிட்டு அவங்க கோல்டு கிடைக்கும்னு, கடைசியில் பார்த்தா அவங்களுக்கு குப்பையும் தூசியும் கிடைக்கும். இந்த நாற்றத்தை தாங்க முடியாமல் அந்த கோபத்தில் அது இல்லாமல் அவங்க ஏமாந்து போயிட்டாங்களா, ஒன்றுமே கிடைக்கலன்னு. அதனால் இந்த மோசமான கப்பல் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த நாயை தரதரன்னு இழுத்துட்டு போய் கொன்னுட்டாங்க. When the good old man saw that the dog whom he had lent did not come home, he went next door to ask what had become of him. And the wicked old man answered that he had killed the dog and buried him at the root of a pine tree. So the good old fellow with a heavy heart went to the spot, and having set out a tray with delicate food, he burnt incense and adored the grave with flowers, as he shed tears over his lost pet. இந்த நல்ல மனுஷன் பார்க்குறாரு, என்னடா நாய் நம்மள்கிட்ட கடன் கேட்டு வாங்கிட்டு போனாங்களே, இன்னும் வரைக்கும் திருப்பி கொடுக்கலன்று பக்கத்து வீட்டில் போய் கேட்குறாரு, என்ன ஆச்சு என் நாய்க்கு. உடனே அந்த மோசமான ஆள் பதில் சொல்கிறாரு, நான் அதை கொன்னுட்டேன், அதை வந்து ஒரு பைன் ட்ரீக்கு அடியில் வேருக்கு பக்கத்தில் புதைச்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த நல்ல மனுஷன் சோகத்தோடு அந்த நாய் புதைச்ச இடத்துக்கு போகிறாரு. போகும்போது ஒரு தட்டில் அந்த நாய்க்கு பிடிச்ச சாப்பாடு, அது இல்லாமல் யூஸ்வலாகவே நம்ம கல்லறையில் போய் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூவு அந்த சாம்பிராணி அகர்பத்திலாம் கொளுத்தி வைப்போம்ல, அதே போல் இந்த நல்ல மனுஷனும் செய்கிறாரு. தான் செல்ல பிராணி செத்துச்சுன்ட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுகிறாரு. That night when the good old man was fast asleep in bed, the dog appeared to him, and after thanking him for all his kindness, said, cause a pine tree under which I am buried to be cut down and made into a mortar, and use it, thinking of it as if it were myself. Mortar means a hard, strong bone in which substances are crushed to powder. அந்த நைட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த நல்ல மனுஷன் போய் அந்த நாய் புதைச்ச இடத்துல போய் பூவு சாம்பிராணி அப்புறம் சாப்பாடெலாம் வச்சுட்டு வந்தார் இல்லையா. அந்த நைட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த மனுஷன் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தார், பெட்டில் ஆழ்ந்த தூக்கம். இப்போ திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு கனவு. அந்த கனவுல யாருன்னா அந்த நாய் வந்து தேங்க் பண்ணுது, அவர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கும் அன்பு காட்டினுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லுது. அது இல்லாமல் என்ன சொன்னா, காசே அந்த பைன் ட்ரீ தானே, அதுக்கு அடியில் தானே என்னை புதைச்சாங்க, அதை கட் பண்ணி ஒரு மோட்டார் செய்யுங்க. மோட்டார்னு பார்த்திங்கன்னா திறவுகோல்னா ஆட்டுக்கல் மாதிரி, அது மாதிரி செய்யுங்கன்னு சொல்லுது. அதை யூஸ் பண்ணுங்க, அதை நான் என்ன நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னு அந்த நாய் வந்து அந்த கனவுல அவர்கிட்ட சொல்லுது. Do you know, dogs were domesticated from wolves 15,000 years ago. New evidence suggests that dogs were first domesticated in East Asia, possibly China. Over time, hundreds of breeds with a great degree of variation have come into being.
இந்த நாய்கள் வந்து எப்படி பார்த்திங்கன்னா அந்த நரியின் ஜாதியிலேருந்து தான் தோன்றியதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுவும் 15,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அது இல்லாமல் புது தகவல் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அது ஃபஸ்ட்டு டொமஸ்டிகேட்டடு ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் தான் இருந்து, அதுவும் சைனா கண்ட்ரியில் தான் இருந்திருக்குது. அது இல்லாமல் இன்னொரு நமக்கு தகவல் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா 100 வகையான ஜாதிகள் நாய்கள் பிறக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. Okay students, let me recap this part. An honest man and his wife lived with a pet dog. Dog went to the garden, stopped at a place, barked. The couple dug there, found gold and silver. They became wealthy. Envious neighbor borrowed the dog, led into the garden. The dog stopped at a spot, sniffed. No treasure found, dissatisfied. So they killed the dog. The honest man felt sad about the death of his pet. Dog appeared in the dream, suggested to make a mortar. Therefore, students, you have understood this part clearly. The remaining part of the story will be continued in the next video. Thank you, students.